السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا سب اماموں کے پیچھے یعنی تمام فرقے والے وہابی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ اماموں کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو سامعین ناظرین بنے رہیے ہمارے ساتھ، آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جیسے تمام دوسرے فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی، دیوبندی، وہابی جو بھی ہو، جس کے پیچھے بھی نماز پڑھو نماز ہو جائے گی، اور نماز کی جو بھی غلطیاں ہو اس کا گناہ امام کے اوپر جائے گا۔ یعنی کہ نماز جس کے پیچھے چاہے پڑھ لو، یعنی وہ دیوبندی ہو، اس کا عقیدہ چاہے کیسا بھی ہو، وہ کسی بھی عقیدے کو مانتا ہو، چاہے حضور کو گالی دیتا ہو یا صحابہ کو گالی دیتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھو تو نماز ہو جائے گی، اور اگر نماز میں جو بھی غلطی ہوگی تو اس کا گناہ امام کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو آئیے سنیے، ہم آپ کو مفتی سمر عباس عطاری صاحب کی ایک کلپ سناتے ہیں، آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا تمام فرقے کے اماموں کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی؟ آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے۔ میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں۔ پہلی بات، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ کوئی دلیل کہا جی یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے نا، تو پھر میری دوسری بات بتائیے، اگر کسی بندے کی قراءت ٹھیک نہیں، یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں، سارا سمجھ آ جانا چاہیے، جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیا کہنے علامہ صاحب۔ بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی، بات یہ کہ جو مصلی پر کھڑا ہے نا، آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ جی 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 میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت، وہ بھی تو دیکھو نا یہ کس امام کے پیچھے ہے، آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے، تو ذرا اس بات کو سمجھو نا۔ حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربع، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا، حق 4 یار بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے مختلف پہلو آگے ہیں، مختلف الالفاظ والطرق والسند، یہ روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی، ینتقصونہم ویسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی، عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی۔ فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تناکحوہم، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانی ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو، ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنے، امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا
अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या अकीदा है, वाह, तो कुल सहाबा को जन्नती मानता है या नहीं मानता, तो नबी पाक की अहले बैत के बारे में क्या कहता है, ये सारे अकीदे मुझे बता दे, मैं तेरे पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। आशिक़ आला हज़रत होगा। क्या कहने, क्या कहने। वैसे ये जो नमाजों का शौक है ना, मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं भाईजान, ये तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है, ऐसी रिवायात जब आती हैं तो फिर बैठ जाते हैं कीड़े मकोड़े यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, वो बैठ के कहते हैं कि नहीं ये यूं नहीं, ये ठीक नहीं। मैंने कहा हज़रत जब आपकी असल ही ठीक नहीं तो आपको ये बात कैसे समझ आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक शख्स आ गया, उसने कहा हुजूर फलां शख्स फौत हो गया, जनाजा पढ़ाना। फरमाया हमने नहीं पढ़ाना इसका, हालांकि मिशकात शरीफ पढ़ लो, हुजूर ने फरमाया जब कोई फौत हो जाए मुझे बता करो, जनाजे मैं पढ़ाऊंगा। आप इस बात का इजहार फरमाया करते थे कि जनाजा मैंने पढ़ाना, मैंने मफहूमन व मुख्तसरन बात सुनाई, उसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा। जब सवाल पूछा गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। जब हजरत उस्मान के बुग़्ज़ी का जनाजा नहीं पढ़ना तो बताओ फिर अबू बकर के बुग़्ज़ी का जनाजा हम कैसे पढ़ लें। बताइए कैसे हम उनके पीछे नमाजें पढ़ लें और उनके आगे खड़े होकर उनके जनाजे पढ़ाएं और उनके साथ हम प्यार की पींगे चढ़ाएं और हम उनको जफियां डालें। भाई उन सब को समझना चाहिए, ये डायरेक्शन है सीधी सीधी सड़क, ये शफाअत नगर की है। इस सड़क पर आ जाएं जिसका नाम रास्ता अहले सुन्नत है, हम तुम्हारे पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जब अकीदा ही वाज़े नहीं है तो आडी पंजाबी कहते ने वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा। हुजूर शाह साहब हमारी पंजाबी वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा, तो फिर हम तो नहीं पी सकते। वैसे अगर किसी को ज्यादा शौक हो ना, बस नहीं वो कुरान पढ़ते हैं तो छोड़ो जी छोड़ो, दाढ़ी भी है तो छोड़ो जी छोड़ो, मुसल्ले पे है, तो मैंने कहा आबा साबा सवल्ला की तफसीर उठा के देख ले, ये तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। हजरत हाफिज साहब, हुआ ये कि हजरत फारूक आजम का जमाना अक़दस से एक करीब मोहल्ले में इमाम आ गया, उसको नमाज के लिए हर नमाज के अंदर जब वो किरात करता है तो आबा साबा तवल्ला पढ़ता है। लोगों ने कहा भी और कुरान नहीं आता, कहता आता है, तो ये क्यों पढ़ता है, कहता मजा आता है। अच्छा, उन्होंने कहा जरा हजरत फारूक आजम की खिदमत में लेके चले। हजरत फारूक आजम को बताया, आपने तलब फरमा लिया, वाकई लंबा है, आपने तलब फरमा लिया। आपने जब तलब फरमाया तो आपने कहा क्यों पढ़ता है, कहता है मुझे ना असल में मजा आता है, इसलिए कि इसमें माज़अल्लाह उसकी सोच देखो, पढ़ सब कुछ रह गए लेकिन सोच देखो उसकी। उसने कहा जी बात यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को यहां झिड़की पिलाई है तो मुझे बड़ा मजा आता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये खारजियाना सोच थी। समझ आ रही है मेरी बात की, ये तौहीन की सोच थी। ये कामिल व अकमल लोगों का ये शेवा ही नहीं होता। और ऐसी जो हमारे सामने मिसालें होती हैं ना, वो हमें समझने के लिए मिसालें होती हैं। और फिर ऐसे लोगों का हशर क्या, वो भी सुनना जरा, ठीक है। हजरत फारूक आज़म ने, अच्छा तुझे मजा आता है, कहा बिल्कुल। आपने तलवार मंगाई और 2 टुकड़े कर दिए उसके। आपने फरमाया वद्दोहा पढ़ के तुझे मजा नहीं आता, वमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन पढ़ के तुझे मजा नहीं आता, इन्ना तो इना कल कौसर पढ़ के मजा नहीं आता, वरफाना लका जिक्र पढ़ के मजा नहीं आता। यानी जो कुरान पढ़ के दिल में तौहीन मुस्तफा की रखे, जब उसके पीछे नहीं होती तो जो सरेआम मिलाद पर कुफर के फतवे लगाए उनके पीछे कैसे। तो सामईन नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने क्या ही खूब जवाब दिया और बताया कि किसी गैर इमाम के पीछे नमाज नहीं हो सकती, यानी कि जब उसका अक़ीदा ही ठीक नहीं, वो इमाम बनने के लायक ही नहीं, तो उसके पीछे नमाज क्यों कर दुरुस्त होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी अगर कहीं नमाज पढ़ें तो इमाम को परख लें कि वो सुन्नी है या वहाबी देवबंदी वगैरह है, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, क्या उसका अक़ीदा ठीक है, क्या वो ख़त्म नबूवत को गाली तो नहीं देता, क्या सहाबा इकराम को गाली तो नहीं देता, क्या उसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ तो नहीं है। इन सब को पहले देख लें या अपनी नमाज अलग पढ़ें तो दुरुस्त होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।